indentation. What's the importance of indentation in Python in last lecture? Fine, indentation is very important because we cannot use a curly braces as another languages which we are using. Instead of saying it as shoot, okay, SUITE shoot. In Python, we are using indentation. And suppose you want to keep the code outside of the block or outside of that shoot, then you have to use indentation accordingly. Okay, so if you are writing certain statement right indented, then that means that code is part of that. Either it can be a loop, that can be if else statements, and so on. Okay, so we have discussed about indentation in last lecture. Now next is command line argument is done, indentation is done. Next is if else statement, infinite loop. So we have to discuss today about if else statement, loop, else shoot, break, continue, pass, asset, and return statements. Okay, so these are some miscellaneous topics which are left from unit 1 and will complete today itself. So let me start about loop itself, and that will discuss through different programs. Already we have discussed about different type of loop વિશે આપણે already જોઈ ગયા છે. Maybe we have used for loop also, as well as while loop. So here example of for loop. So as we are aware, till now we have discussed about a for loop. For loop is a different. In Python, it is working as good as for each loop. Okay, in Java, what we are using as a for each loop, the same thing is available as a for loop in Python. Means we can iterate particular list or tuple or array and so on. Okay, so list is used to iterate particular values. So let me go through example here. For example, we have created a list here. So if a list is there, what is the symbol to create a list? Python માં list માટેનો symbol શું છે? Square brackets. Okay, અને એમાં શું આવશે? કઈ વેલ્યુઝ આવી શકે લિસ્ટમાં? All kind of values. Fine, આમાં એરે જેવું નથી કે ખાલી ઇન્ટીજર આવે કે ખાલી ફ્લોટ આવે કે ખાલી કેરેક્ટર આવે and so on. Okay, all kind of values are possible in a list. So in a for loop, we have created here list. How can we iterate through the list? So list સ્ક્વેર બ્રેકેટ યુઝ કરીએ એટલે ઓટોમેટિક પાયથનમાં લિસ્ટ બની જશે. બરાબર, એમાં આપણે બીજું કઈ ટેન્શન નથી કરતા. અને બીજું it should be a comma separated and it can have any value. Means it can be a numeric value, it can be a string value, it can be a character, even in a float and so on. કઈ પણ value તમે લિસ્ટ ની અંદર રાખી શકો. એટલે અહીંયા આપણે લિસ્ટ બનાવેલું છે already. Now how can we get one by આપણે આવું પણ લખી શકીએ print list. એવું આપણને ખબર છે, અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા પ્રોગ્રામમાં લખેલું છે. print list લખીએ તો શું થાય? આખે આખું લિસ્ટ પ્રિન્ટ થઈ જાય છે. But instead of that, suppose you want to iterate through one by one items or elements of a list, then we should use a for loop. Okay, or loop. એટલે અહીંયા આપણા elements હતા 10, 2, 3, A, B, C and A. There were elements of a list. If we want to iterate through the complete list, it is a possible. તો અહીંયા આવી રીતે આપણે લખી શકીએ છે. For loop લખેલી છે to find the individual elements of a list. ઓકે, હવે લિસ્ટમાં આપણે આ વેલ્યુ આપી અને સિન્ટેક્સ આપણને ખબર છે ફોર આઈ ઇન લિસ્ટ. નોટ રિક્વાયર્ડ કે તમે આઈ જ યુઝ કરો, કોઈ પણ વેરિયેબલ તમે યુઝ કરી શકો છો આની વેરિયેબલ. ઓકે, સો ફોર એક્સ ઇન ઇઝ અ મેમ્બરશિપ ઓપરેટર આપણે ઓલરેડી શીખી ગયા છે. બરાબર, એટલે મેમ્બરશિપ ઓપરેટર શું ફાઇન્ડ કરશે કે લિસ્ટમાંથી વન બાય વન એલિમેન્ટ તમને આપશે આઈ ની અંદર અને એ આઈને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. ઇન્ડેન્ટેશન ઇઝ મસ્ટ as we have discussed earlier. So we have written for I in list print I. Simple, બહુ સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ આપણે લખ્યું છે અને આપણે શું કરી રહ્યા છે? જસ્ટ ઇટરેટ કરી રહ્યા છે. ઓકે, નાઉ
સ્ટાર્ટ. આ શરૂઆતથી ચાલુ કરીએ આપણે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ ફોર લૂપ આપણે કેવી રીતે ક્યાં યુઝ કરી શકીએ? સો મલ્ટિપલ ઓપ્શન રેન્જ સાથે પણ આપણે ફોર લૂપ યુઝ કરી શકીએ છીએ. સો હિયર વી હેવ રિટન how many times you want to print hello. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આવું કોઈ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ લખવું છે કે હેલો પ્રિન્ટ કરવું છે, કેટલી વાર પ્રિન્ટ, રાધર યોર નેમ, કાંઈ પણ, બરાબર. તો અહીંયા આપણે એવું પ્રિન્ટ કરવું છે કે તમારે હેલો પ્રિન્ટ કરવું છે, બટ બિફોર ધેટ વી હેવ રિટન that how many times you want to print it. So that we want to read from the user, so we have used input function. તો એના માટે આપણે અહીંયા શું યુઝ કરેલું છે? ઇનપુટ ફંક્શન ઓબ્વિયસલી. અને ઇનપુટ ફંક્શનની આગળ આપણે કયું ફંક્શન યુઝ કરેલું છે? ઇન્ટીજર ફંક્શન, બીકોઝ ઇનપુટ ફંક્શન ઓલવેઝ વેલ્યુ શેમાં રીડ કરશે? સ્ટ્રિંગમાં. And we want to convert it in integer, so we have written x equals to integer input how many times you want to print hello. Fine, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ નથી, બરાબર. પછી આપણે i equals to 0 લખ્યું છે, not required at all. પણ અહીંયા રેન્જ ફંક્શન શરૂ કરીએ છીએ, આવું i equals to 0 લખવું જરૂરી નથી, બરાબર. ફોર i in range x, રેન્જ ફંક્શન આપણને ખબર છે, રેન્જ ફંક્શન આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું છે. ઇટ્સ અ સિક્વન્સ વખતે વાત કરી હતું. સ્ટાર્ટ ઇન્ડેક્સ, એન્ડ ઇન્ડેક્સ અને સ્ટેપ સાઇઝ, ત્રણ વેલ્યુ આપીએ છીએ, બરાબર. હવે જો તમે સ્ટાર્ટ ઇન્ડેક્સ, એન્ડ ઇન્ડેક્સ અને સ્ટેપ સાઇઝ એવું નહીં આપો તો જે પણ આપશો that will be considered as an end index. Okay, and step size will be default 1 by default એને 1 થી લેશે. એટલે અહીંયા આપણે i equals to 0 આપી. So suppose I have printed 5 times, it will print 5 times hello, બરાબર. અને 0 થી શરૂ કરેલું છે એટલે 0 to 4 સુધી જશે. રેન્જ ફંક્શનમાં 5 આપ્યું છે, 5 સુધી નહીં જાય, it will start from 0. So 0 to 4 સુધી જશે અને 0 to 4 that means 5 itself, એટલે 5 times hello print થશે. અને અહીંયા જુઓ લૂપ કમ્પ્લીટેડ એવું આપણને બતાવે છે, because we have written print loop completed out of the for loop. for loop ની બહાર ઇન્ડેન્ટેશન આપણું જુઓ, બરાબર. આ ફોર લૂપ ની અંદર છે તો એનું ઇન્ડેન્ટેશન ફોર લૂપ ની ઇનસાઇડ લખેલું છે. પણ મારે લૂપ કમ્પ્લીટેડ એવું પ્રિન્ટ કરવું હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. લૂપ નું ઇન્ડેન્ટેશન ની બહાર આવીને તમે પ્રિન્ટ કરી શકો વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ. ક્લિયર? ડન. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ લિસ્ટ સાથે કેવી રીતે વર્ક કરી શકાય ફોર લૂપ થ્રુ એ જોયું. રેન્જ ફંક્શન સાથે કેવી રીતે વર્ક કરી શકાય એના વિશે વાત કર્યું. હવે આપણી પાસે અહીંયા સ્ટ્રિંગ સિક્વન્સ છે, બરાબર. તો સ્ટ્રિંગમાં આપ્યું છે હેલો એન્ડ વી વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ n ઇક્વલ્સ ટુ લેન્થ ઓફ સ્ટ્રિંગ. લેન્થ ફંક્શન છે જે આપણને સ્ટ્રિંગની લેન્થ આપશે અને એની જે વેલ્યુ આવી આપણે ક્યાં પાસ કર્યું છે? રેન્જની અંદર. Okay, so for I in range n print str of I એ શું કરશે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેરેક્ટર લેશે. ઓકે, look at the code. પ્રોગ્રામ જોઈએ તો આપણે શું લખ્યું છે? સ્ટ્રિંગ ઇક્વલ્સ ટુ હેલો, બરાબર. એટલે આપણે સ્ટ્રિંગ એક બનાવી હેલો નામની. હવે મારે શું કરવું છે? એ મારી સ્ટ્રિંગ છે એમાંથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેરેક્ટર રીડ કરવા છે. તો કેરેક્ટર ક્યાંથી ક્યાં સુધી રીડ કરવાના છે? તો પહેલા તો આપણે એની લેન્થ ફાઇન્ડ કરીએ. તો લેન્થ str લખ્યું એટલે આપણને લેન્થ મળી જશે. that we have passed in n and that can be passed in a range. આ મોસ્ટ કોમન છે પાયથન ની અંદર કે તમારી લૂપ સર્ટેન લિમિટ સુધી એક્ઝિક્યુટ કરવી હોય 0 થી લઈને સર્ટેન લિમિટ સુધી, then use a range. Okay, it is the most common. We use a range
in a for loop. For loop માં maximum use થાય છે સુધી તમારે this is fine, it is hello, but in કોઈ loop iterate કરો, that can be any string, કોઈ પણ string હોય શકે. We don't know about the length of string or number of characters of it, then we can use a length function. We have find the length and their value in a range function and printed individual character str of I લખેલું છે, બરાબર. એટલે 0th index ઉપરથી character, first index ઉપરથી character, next index ઉપરથી character and so on. So we'll find the characters of a string. Is it fine? Okay. Next option આપણ છે. Instead of str of I, આપણે str of I લખ્યું હતું, એની બદલે શું લખ્યું? ch. બરાબર. સો ફોર ch in str print ch. એટલે 1 by 1 કેરેક્ટર. આગળ આપણે શું લખ્યું છે? સેમ. જો કેરેક્ટર જ પ્રિન્ટ કર્યા છે, આઉટપુટ બંનેનું સરખું છે, પણ આગળ આપણે શું લખ્યું હતું? str of I. We have used a range function. લેન્થ ફાઇન્ડ કરી અને ઇન્ડેક્સ વાઇઝ 1 by 1 કેરેક્ટર ફેચ કરેલા, બરાબર. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ we have used for ch in str. તો બાય ડિફોલ્ટ ch કોના તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી લેશે? અહીંયા કેરેક્ટર તરીકે, બરાબર. આગળ જે લૂપ લખી છું એમાં I છે ઇન્ટીજર તરીકે કન્સિડર કરશે પાયથન ની અંદર, પણ અહીંયા છે ch છે એને કેરેક્ટર તરીકે કન્સિડર કરશે. અને ફોર ch ઇન str પ્રિન્ટ ch. એટલે 1 by 1 કેરેક્ટર રીડ કરતું જશે અને પ્રિન્ટ કરતું જશે. આગળનામાં આપણે શું કર્યું? ઇન્ડેક્સ પોઝિશન લીધી અને સ્ટ્રિંગની ઇન્ડેક્સ પોઝિશન વાઇઝ વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરેલી છે. ક્લિયર? એટલે તમે આઈધર ઇન્ડેક્સ પોઝિશન પાસ કરો તો કેરેક્ટર રીડ કરો, આઈધર 1 by 1 કેરેક્ટર ડિરેક્ટલી ફેચ કરી શકો. This utility is available in a Python, so we can use it. For ch in str, it is very easy. Okay. And last one is a list that we have already discussed. બરાબર, લિસ્ટ આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. So how can we use a for loop to fetch value from list, or whether you want to print this value like particular items you want to print multiple times. Same way you can write a program to print 1 to 10 with use of for loop. Yes or no? How will you write? 1 to 10 પ્રિન્ટ કરવું છે for loop થી પાયથન માં, કેવી રીતે લખશો? Who will tell me? ઓનલાઈન સંભળાય છે? Range function to start with 1 9 start with 0 and end with 9. શું લખવું શું પડશે? હા, 1 to 10 પ્રિન્ટ કરવા. Yes, it is very simple. શું લખવાનું? For I in range 10, print I. સિમ્પલ છે ને? મારે 1 to 10 પ્રિન્ટ કરવા છે for loop થી, તો શું લખવું પડે? મેં તમને પહેલા જ કીધું, રેન્જ ઇઝ મોસ્ટ કોમન. પાયથનમાં તમારે ઇટરેશન કરવું હોય અને પર્ટિક્યુલર નંબર ઓફ ટાઈમ ઇટરેશન કરવું હોય તો રેન્જ મોસ્ટ કોમન છે. એ જનરલી પ્રોગ્રામિંગમાં બહુ ઇઝીલી યુઝ થાય છે. એટલે તમારે આવું જ લખવાનું છે, ફોર આઈ ઇન રેન્જ 10 પ્રિન્ટ આઈ. ધેટ્સ ઓલ, ફિનિશ્ડ. એટલે રેન્જ 10 શું કરશે? રેન્જ ફંક્શન શું આપે છે તમને? 0 to 9 આપી દેશે, બરાબર. અને યુ વિલ પ્રિન્ટ they print a value of I. Clear? સમજાય છે? So I hope you can use a for loop easily now onwards or fulfill your task whenever it is required. Now next is maybe there will be a program of while loop. Yes. Same way you can use a while loop. While loop તમે એવી જ રીતે યુઝ કરી શકો છો, બરાબર. So
વાઇલમાં ઓર્ડિનરી વે આપણે જેવી રીતે યુઝ કરીએ છીએ I equals to 0, then I less than x, that is a condition, print hello and I equals to I plus 1. આ તમને કોમન લાગશે જે તમે અત્યાર સુધીમાં યુઝ કર્યું છે એવી રીતે છે કે whenever you are using a while loop there should be a particular control variable આપણે જેને કહેતા હોઈએ છીએ which will control your loop. So control variable, first of all, it is initialized, then it is written in a condition, and it is must to complete your loop or to come out of your loop. It should be either increased or decreased. Either an increase karo or decrease karo or whatever changes you want to perform. That is must. એટલે પ્રોગ્રામ સિમ્પલ છે, બરાબર. તમારે પ્રિન્ટ કરવું છે હેલો તો કેટલી વાર તમારે પ્રિન્ટ કરવું છે so that you have entered through input an integer function, it will be stored in x. I equals to 0 while I is less than x, print hello I equals to I plus 1. બરાબર. અને લૂપ ફિનિશ થાય પછી આપણે પ્રિન્ટ કરવું છે લૂપ કમ્પ્લીટેડ, so it is outside of the while loop. ઇન્ડેન્ટેશન આપણે એકોર્ડિંગલી આપેલું છે. So suppose I have given 5 times, then it will print 5 times. Done? આ તમને કોમન લાગશે, આ તમે જે યુઝ કરતા આવ્યા છો એવી રીતની લૂપ છે. So it is fine. Now next is if else, if demo, else, if statement. આ તો આવડે છે હવે, બરાબર ને. if then condition colon and print. Okay, so enter value of x. Suppose I have entered 5, then 5 is greater than 10. if માં condition માં check કરશે 5 is greater than 10, no, એટલે કશું જ એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય, બરાબર. બટ ઇફ આઈ એક્ઝિક્યુટ ઇટ અગેન, સપોઝ આઈ હેવ ગિવન 20, then 20 is greater than 10. yes, so x is greater than 10. The statements from the if should will be executed. if સાથેના જે સ્ટેટમેન્ટ્સ છે એ એક્ઝિક્યુટ થશે. ડન, ક્લિયર. so if is okay. now next is if else. same program we have written else also, બરાબર. આ common programming language છે આપણી કે if this statement is correct then execute this, else execute this, બરાબર. એટલે if x is greater than 10, print x, else x is less than 10. so suppose we have entered 5, x is less than 10, either જો greater આપીશું તો condition accordingly execute થશે. no need to explain it anymore. done, બરાબર. so if else done. yes, this one is bit new for us. if then condition else if. આપણે અત્યાર સુધીમાં લખતા હતા else then space if. okay, in C, C++, in Java, દરેકે દરેક લેંગ્વેજમાં else then space if. instead of that in a Python it is written as elif, ELIF, and then condition. ઓલવેઝ આપણને હવે સેમેસ્ટર 5 માં એવું તો ખબર છે કે else સાથે ક્યારે કન્ડિશન ન હોય, બરાબર ને. ઓલવેઝ કન્ડિશન કોની સાથે હોય? if સાથે જ હોય. એટલે condition, so this program is to print the number between 1 to 3, 1 to 3 વચ્ચેના નંબર એન્ટર કરો અને એને વર્ડ્સમાં ટ્રાન્સલેટ કરે છે. so if x double equals to 1, then print 1 ONE, else if that is written in Python as elif x equals to 2, then 2, 3 and else. okay, so it is as good as if else if else. પણ else if ના બદલે અહીંયા આપણે શું લખીશું? elif. આટલું યાદ રાખવાનું છે, બાકી કોમન છે. so suppose we have entered 2, then it will print 2. that's all. so this is also done. nested loop.
આમાં એન્ડ નથી ચાલતું. Okay, we have generated multiplication table. Fine. 1 multiplied by 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8. મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ 1 to 10 સુધીના પ્રિન્ટ કરવાનો પ્રોગ્રામ પાયથનમાં લખેલું છે. બરાબર, આ આપણને આવડે છે, ઈઝી છે. આપણને શું ખબર છે? ફોર આઈ ઇન આવું લખતા હતા, ફોર આઈ equals to 1 less than or equals to 10 I plus plus and j equals to 1. Same thing is here, but in terms of a Python આપણે શું લખ્યું છે? For I in range 1 to 11. 11 શું કામ લખેલું છે? કારણ કે 10 સુધી જશે. બરાબર, અને સ્ટાર્ટ ઇન્ડેક્સ આપણે 1 આપેલી છે, એટલે 1 to 11 ફોર જે ઇન રેન્જ 1 to 11 એટલે 1 થી લઈને 10 સુધી જશે. અને 1 ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ ની વેલ્યુ 1 લેશે ત્યારે 1 ને આપણે કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે? 1 સાથે, 2 સાથે, 3 સાથે, 4 સાથે અપ ટુ 10 તક. ઓકે, એટલે ઇનર લૂપ શું કરશે? પહેલી વાર આઈ ની વેલ્યુ 1 હશે ત્યારે ઇનર લૂપ 1 નું ટેબલ પ્રિન્ટ કરશે. So it will print 1 multiplied by 1 equals to 1, 1 multiplied by 2 equals to 2, and up to 1 multiplied by 10 equals to 10. It will be possible through J. Okay. ક્લિયર? આ સિમ્પલ છે, આ નેસ્ટેડ લૂપનું લોજિક છે, તમને ખ્યાલ છે. બરાબર, કે ટેબલ આપણે કેવી રીતે પ્રિન્ટ કરે છે? 1 to 10 ના પ્રિન્ટ કરે છે. તો આઉટર લૂપ છે એ પર્ટિક્યુલર 1 ટેબલ પ્રિન્ટ કરે છે. ઇનર લૂપ છે એનું ઇટરેશન પાસ ઓન કરે છે, કે 1 મલ્ટીપ્લાય બાય 1 ટુ 1 મલ્ટીપ્લાય બાય 10 સુધી. પછી નેક્સ્ટ જ્યારે ઇનર લૂપ કમ્પ્લીટ થશે દેન ઓબ્વિયસલી વી વિલ ટ્રાવર્સ ટુ ધી આઉટર લૂપ. આઉટર લૂપમાં જઈશું તો આઉટર લૂપમાં આઈ ની વેલ્યુ 1 છે, તો હવે શું થશે? 2, and then we have printed 2 multiplied by again j will start from the 1. So 2 multiplied by 1 equals to 2, 2 multiplied by 2 up to 2 multiplied by 10 equals to 20. એટલે inner loop complete થશે, and then our outer loop will again start from 3 and so on. Clear? આ નોર્મલ આ સિમ્પલ લોજિક છે જે તમે સેમેસ્ટર 1 માં શીખ્યા છો. એ જ વસ્તુ છે અહીંયા nested loop લખેલી છે. So what we should make ourselves clear is nested loop is possible in a Python માં તમે nested loop લખી શકો છો. બરાબર, આવી રીતે પાયથનમાં nested loop લખી શકો છો. અને અહીંયા આપણને આવું મળે છે, જો 1 multiplied by 1 equals to 1. તો 1 I mean j and I multiply by j આવું લખેલું છે. ક્લિયર? ડન? સમજાય છે? Yes, ma'am. Okay. Any doubts? Okay. So next program is else should. Yes. Yes, it's a very important is else should. Okay. No, this is new thing. પાયથનમાં નવું ઇન્ક્લુડ થયેલું છે જે બીજી લેંગ્વેજીસમાં અત્યાર સુધીમાં નથી. else should. You can write else should with any loop. કોઈ પણ લૂપ સાથે તમે else should લખી શકો છો, and else will always executed.
એલ્સ ઓલવેઝ એક્ઝિક્યુટ થશે જ. લૂપ એક્ઝિક્યુટ થાય કે ના થાય, એલ્સ વિલ એક્ઝિક્યુટેડ. બરાબર. સો ઇન ધીસ કેસ ફોર આઈ ઇન રેન્જ એક્સ પ્રિન્ટ હેલો. બરાબર. એટલે જ્યાં સુધી ફોર લૂપમાં એક્સ એન્ટર નંબર એટલે એક્સ ની રેન્જ આપણે આપેલી છે તો ત્યાં સુધી એ હેલો પ્રિન્ટ કરશે. જ્યારે ફોર લૂપ કમ્પ્લીટ થશે, at that time else should will executed. Okay, and it will print loop completed. એટલે જો આપણી લૂપ ઇન્ફાઇનાઇટ ન હોય તો એવું તો થવાનું જ છે કે લૂપ ક્યારેક એન્ડ ઉપર આવે. બરાબર. અને લૂપ જ્યારે એન્ડ થાય ત્યારે ઓલવેઝ એલ્સ શુડ એક્ઝિક્યુટ થશે. ઇન અનધર સિનારિયો કે સપોઝ કન્ડિશન રોંગ છે તો તમારું લૂપ એક્ઝિક્યુટ નથી થતી, then also loop is not executed, else what you want to do. So else should be always executed. બરાબર. એટલે આ કેસમાં આપણે એવું કહીશું કે else always execute થાય છે and we can write else after loop. Okay, so here we have written enter number. તો અહીંયા આપણે નંબર ફોર એક્ઝામ્પલ આપ્યું 3. સોરી. ઓકે, સો એન્ટર નંબર આપણે 3 આપ્યું. ધેન નેક્સ્ટ આઈ ઇન રેન્જ 3 એટલે રેન્જ આવી ગઈ આપણી. એન્ડ ધેન પ્રિન્ટ હેલો. સો ઇટ વિલ પ્રિન્ટ હેલો 0 ટાઈમ, ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ડ સેકન્ડ ટાઈમ. એન્ડ ધેન આ લૂપ વિલ ઓવર. તો લૂપની કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ એટલે શું કરશે, એલ્સ શુડ એક્ઝિક્યુટ કરશે. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ લૂપ ઇન કેસ સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ એક્ઝિક્યુટ સર્ટેન સ્ટેટમેન્ટ, યુ કેન રાઇટ એલ્સ શુડ. બરાબર. જનરલ લોજિક એવું છે કે તમારે લૂપ પૂરી થાય ત્યારે કશું એક્ઝિક્યુટ કરવું હોય તો તમે એલ્સ શુડ લખી શકો. ઓકે, હવે આ પ્રોગ્રામ અહીંયા આપણે લખ્યો છે કેવું છે કે તમારે સમ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ સમ. પણ એવા જ નંબરનો સમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે કે જે નંબર લેસ ધેન 10 હોય. જો નંબર ગ્રેટર ધેન 10 આપો તો પછી સમ કરવાનું સ્ટોપ કરી દેશે. પ્રોગ્રામ આપણે એવો લખેલો છે કે જ્યાં તમારે કોઈ નંબર એન્ટર કરવાનું છે અને જે નંબર એન્ટર કરો દેટ શુડ બી લેસ ધેન 10 ઓલવેઝ. ઓકે, સો લેટ મી રન આર કોડ. સો એન્ટર નંબર લેસ ધેન 10. આપણને લેસ ધેન 10 એન્ટર કરવાનું કહ્યું છે. સો suppose I have entered 3. Wait a minute. ઓકે, 3 થી લઈને 10 સુધી નાનું સમ ફાઇન્ડ કરશે. બરાબર. જો સપોઝ આપણે આપ્યું 3 તો 3 is less than 10, sum equals to sum plus y. So it will be added in a 3 till it will execute to 10. 10 સુધી જશે. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ સપોઝ આપણે આપીએ, હા, વેઇટ અ મિનિટ સ્ટુડન્ટ્સ.
Oh, okay. Let me continue. Okay. So for example, suppose we have entered 9. Okay. So 9 enter કરીશું તો શું થશે? 9 is less than 10. Yes. તો sum માં ખાલી 9 enter 9 થશે. And then we have printed sum is 9. એ આપણે ક્યાં પ્રિન્ટ કર્યું છે? else shoot ની અંદર. એટલે એવું પ્રિન્ટ થશે sum is this. Oh, sorry. Is it okay, students? Now the next code is અહીંયા નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે એમાં આપણે z ઇક્વલ્સ ટુ z પ્લસ પ્લસ કરેલું છે ધો ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ એટ ઓલ. આની કંઈ આપણને જરૂર નથી. ફાઇન, જસ્ટ કોપી પેસ્ટ કર્યું હશે એટલે. ઓકે, સોરી. તો એન્ટર વેલ્યુ 10. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 10 એન્ટર કર્યું. ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ થઈ ગયું. શું કરે? Oh yes, it will be 10 always. Enter number 10. We have entered 10. So 10 will be 10 always. So yes, it will be required. Sorry. Z equals to Z plus 1. Otherwise, it will be 10 always and it will be infinite loop. Mistake થઈ ગઈ, સમજણ ના પડી મને. ક્લિક ના થયું મને. Okay, fine. So suppose we have entered 10. Then enter number is 10 and else should always execute થશે જ. Number is not 10. બરાબર? એલ્સ છે તો એલ્સ તો તમારી કન્ડિશન ટ્રુ હોય કે ફોલ્સ હોય એક્ઝિક્યુટ થવાની જ છે. એટલે ધો વી હેવ એન્ટર્ડ 10 ઇટ વિલ એક્ઝિક્યુટેડ. એટલે અહીંયા એલ્સ શુટ ઇઝ એક્ઝિક્યુટેડ એવો મેસેજ આપીએ તો થોડું પ્રોપર લાગશે. ઓર હું આ પ્રોગ્રામને ફરી રન કરું. સપોઝ આઈ હેવ એન્ટર્ડ 11, then it will be valid. Number is not 10. Clear? એટલે એનો મતલબ એવો થાય છે કે else will always execute. Either condition is true or condition is false. Excluding infinite loop. હમણાં આપણે જે થયું હતું એ કેસમાં else should નહીં આવે. So is it okay? Done? How can you use else should? Loop પછી કંઈ પણ એક્ઝિક્યુટ કરવું હોય, લૂપ ફિનિશ થાય ને કઈ સ્ટેટમેન્ટ તમારે એક્ઝિક્યુટ કરવું હોય તો તમે એલ્સ શુડ યુઝ કરી શકો. નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે three times it has been opened pass demo. Next is a pass statement. આ બધું છે ને નાનું એ તમને 14 માર્ક્સના જે ક્વેશ્ચન ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે ને એમાં બધું પૂછાતું હોય છે. સો પાસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ ડુ નથિંગ સ્ટેટમેન્ટ. તમારે કશું જ નથી કરવું, જસ્ટ પાસ. ઓકે,
then you can write a past statement. આનું પર્પસ શું છે? The purpose is only one that syntax તમારી proper જાય. સિન્ટેક્સ ની રીતે તમે પ્રોપર કંઈ કામ કરતા હો એવું શો કરવું હોય, then you can use this statement. તો તમે past statement નો યુઝ કરી શકો. For example, suppose I have entered 5. Now 5 is less than 10. Yes, then I don't want to perform any task. તો આપણે શું લખ્યું છે? પાસ. બરાબર, પાસ એટલે શું? કશું જ નથી કરવું, પણ તમારી સિન્ટેક્સ પ્રોપર જવી જોઈએ. તો એના માટે એક સ્ટેટમેન્ટ છે આપણને પાયથનમાં પાસ નામનું. ઇફ x is less than 10, then we don't want to do anything, then pass else print x. એટલે સપોઝ મારે પ્રિન્ટ કરવું છે less than 10 છે. Okay, so suppose we have entered 11, then 11 is less than 10. No, it will execute else statement and we have printed it. Okay, એટલે સિન્ટેક્સ વાઇઝ તમારે પ્રોપર કંઈ પાસ ઓન કરવું હોય, then you can use a pass statement. એના સિવાય પાસનો બીજો કોઈ યુઝ નથી, but it is called, it is not doing anything. સેમ વસ્તુ છે, મલ્ટિપલ ટાઈમ ઓપન થઈ ગઈ છે. Next is yes. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ અ બ્રેક સ્ટેટમેન્ટ. બ્રેક આપણે યુઝ કરતા હતા એવી રીતે પાયથનમાં પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. સપોઝ વી આર એક્ઝિક્યુટિંગ અ લૂપ એન્ડ ઇન સર્ટન, આપણને ખ્યાલ છે કે લૂપમાં શું હોય? till the condition is true, the loop will execute it. Condition true હોય ત્યાં સુધી આપણી loop execute થાય. But in certain cases, if we want to stop our loop, we can use a break statement. Break statement will break the loop. Loop ને break કરવા માટે આપણે શેનો use કરી શકીએ છીએ? Break statement નો use કરી શકીએ છીએ. For example, અહીંયા કોઈ નંબર પ્રાઇમ નંબર છે કે નહીં એવું ફાઇન્ડ કરવું છે. બરાબર, so if you want to find the number is a prime or not, then we are aware that if number can be divided by 1 and itself, then only we can say that that number is a prime number. એ નંબર પ્રાઇમ નંબર છે એવું આપણે ક્યારે કહીશું? કે જ્યારે નંબરને 1 થી ડિવાઈડ કરી શકાય અથવા તો એના પોતાનાથી ડિવાઈડ કરી શકાય તો જ એને પ્રાઇમ નંબર કહેવાશે. બરાબર, હવે અહીંયા કોઈ નંબર એન્ટર કર્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ વી હેવ એન્ટર્ડ 9. Then what we are doing? Generally, logically, આપણે શું કરીએ છીએ? We are dividing that number. We are starting from 2. 1 થી તો શરૂ નથી કરતા because 1 થી તો કોઈ બી નંબરને ડિવાઈડ કરી શકાય. So we'll start from 2. Whether 9 can be divided by 2? No. Then continue. 3. Divide થઈ શકે છે? Yes. તો કોઈ બી એક નંબર 1 અને itself સિવાય કોઈ બી નંબરથી ડિવાઈડ કરી શકે. Then we have to stop. Okay. તો એવા કેસમાં આપણે અહીંયા શું લખી શકીએ? બ્રેક. બરાબર, instead of that let me take an example for 11. 11 માટેનું example લઈએ તો શું થાય? We'll start from 2. 11 can be divided by 2? No. Then 3? No. 4? No. Up to 10? No. Then we'll say that 11 is a prime number. Clear? એટલે આપણું લોજિક શું હોય છે? We are starting to divide the number from 2 till the that number. ઓકે, એ નંબરથી આગળના એક નંબર સુધી આપણે એને ડિવાઈડ કરીએ છીએ. ઇન કેસ ક્યાંય પણ એને ડિવાઈડ કરી લીધું તો આપણે શું થઈ જઈએ? સ્ટોપ થઈ જઈએ. તો એવા કેસમાં આપણે શું યુઝ કરી શકીએ? બ્રેક યુઝ કરી શકીએ. સો હિયર વી હેવ યુઝ અ બ્રેક કીવર્ડ. and why we have used a flag એ કદાચ તમને ખ્યાલ જ છે. બરાબર, કે flag equals to 0 આપણે પહેલેથી રાખેલું છે. we have initialized it because if we are just going to print every time it is a prime or not prime, then our output will be that it is a prime, it is not prime, prime, not prime, and so on. To avoid that, આપણે શું કરીએ છીએ? flag equals to 0 એટલે flag વેરિયેબલ લીધેલું છે, I equals to 2 લીધેલું છે. Now 2 is less than a number, whatever you want to find the prime or not. ત્યાં સુધી આપણે લૂપ એક્ઝિક્યુટ કરીશું અને એ નંબરને 2 થી લઈને ડિવાઈડ કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ. 2 થી ડિવાઈડ કર્યું નથી, then it is fine. 3 થી ડિવાઈડ કર્યું, yes it can be divided, then flag ની વેલ્યુ 1 કરી દીધી, લૂપ બ્રેક કરી અને બહાર આવી ગયા.
અને પછી કન્ડિશન શું લખી, ઇફ ફ્લેગ ઇક્વલ્સ ટુ 0 then it is a prime. પણ જો ફ્લેગની વેલ્યુ 1 થઈ ગઈ છે તો it is a not prime. ક્લિયર? પ્રાઇમ નોટ પ્રાઇમ નું લોજિક તો તમને ખબર છે, બરાબર, આવડે છે ને? સો નંબર કોઈ પણ આપણે એન્ટર કરીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ 11, then નંબર 11 is a prime. બરાબર? પણ ઓકે, નંબર 9 is not prime. બરાબર? હવે જો તમને ના સમજાતું હોય તો હું એને કમેન્ટ મૂકું. શું કરવું પડે? ફ્લેગ ના લખીએ તો એની ઓપ્શનમાં તમે શું કરી શકો? અહીંયા મારે ફ્લેગ ના લખવું હોય, બરાબર, જો તમે 0 થી એને ડિવાઈડ કરી લીધું તો તમે શું લખશો? નોટ પ્રાઇમ લખી દેશો ને? ડિવાઈડ કરી લીધું મતલબ શું લખીશું? ચલો મેં ફ્લેગ કાઢી નાખ્યો. ઓનલાઈન ચાલુ છે ને? ચલો, ડોન્ટ રિક્વાયર ફ્લેગ એનીમોર. ફ્લેગની જરૂર શું છે એવું જ આપણે શીખવું છે, બરાબર? એટલે કોઈ નંબર એન્ટર કરો અને નંબરને ડિવાઈડ કરવાની શરૂ કરો. જો નંબરને ના ડિવાઈડ કરી શકાય તો આપણે શું કહીશું? નંબરને આપણે ડિવાઈડ નથી કરી શકતા તો આપણે કહીશું પ્રાઇમ છે, નહીં તો શું કહીશું? નોટ પ્રાઇમ છે. Let me take an example. Sorry. અચ્છા, મારે સેવ કરવું પડશે. એન્ટર નંબર, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ હેવ એન્ટર 11. શું થયું? 11 is prime. It is repeated multiple time. Okay, it's fine. મલ્ટિપલ ટાઈમ આવે છે, કેટલી વાર આવશે? 2 થી લઈને 10 સુધી. જેટલી વાર તમે ચેક કર્યું છે ને એટલી વાર પ્રિન્ટ કર્યું છે. પહેલો ઇશ્યુ, બરાબર. હવે જો બીજો પ્રોબ્લેમ કહું, 9 આપું, બંધ થઈ ગયું. સપોઝ આપણે 9 આપીએ તો શું આવ્યું? 9 is prime, 9 is not prime. કેમ આવું થયું? કારણ કે પહેલાને 2 થી ડિવાઈડ કર્યું, તો 2 થી ડિવાઈડ કર્યું એટલે એ કેસમાં શું થશે? ઓ, 2 થી તો ડિવાઈડ નહીં કરી શકાય, ફાઇન. એટલે ક્યાં જશે? એલ્સમાં. તો શું પ્રિન્ટ કરશે? ઇટ ઇઝ અ પ્રાઇમ. પછી 3 થી ડિવાઈડ કરશે તો 3 થી તો ડિવાઈડ થઈ ગયું એટલે શું પ્રિન્ટ કરશે? નોટ પ્રાઇમ. અને પછી બ્રેક થઈ. સો ઇઝ ઇટ કરેક્ટ? આપણને તો એક જ આઉટપુટ મળવું જોઈએ ને કે નોટ પ્રાઇમ. તો વોટ ઇઝ સોલ્યુશન? તો એ કેસમાં સોલ્યુશન શું છે? એટલે આપણે ફ્લેગ નામનો વેરિયેબલ લીધેલો છે. હવે આનું લોજિક સમજો એટલે તમને થોડુંક વધારે ક્લિયર થશે. ક્યાં ગયું બ્રેક? એટલે આપણે ફ્લેગ લઈએ છીએ,
સમજણ પડી પ્રોબ્લેમ શું થાય છે? એવરી ટાઈમ એક તો લૂપમાં પ્રિન્ટ કરે છે અને બીજું શું પ્રિન્ટ કરે છે કે જ્યારે નહીં હોય ત્યારે બી પ્રિન્ટ કરશે પ્રાઇમ એન્ડ નોટ પ્રાઇમ એન્ડ બોથ આઉટપુટ વિલ ગેટ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ આપણે એનું સોલ્યુશન શું કાઢ્યું? લેટ મી ટેક અ ફ્લેગ જેની વેલ્યુ 0 આપીએ. ચેક કરતા જઈએ. જો 2 વખતે તો 0 ની 0 રહેશે, પણ જેવું 3 આવ્યું ત્યારે ફ્લેગની વેલ્યુ 1 થઈ ગઈ. બ્રેક કરો, બહાર આવો. ફ્લેગની વેલ્યુ એક પણ વાર 1 થઈ મતલબ ઇટ ઇઝ નોટ પ્રાઇમ. ક્લિયર? અને જો 11 ના કેસમાં શું થાય? 11 ના કેસમાં દરેક કેસમાં 11 મોડ્યુલસ I મતલબ 2 ઇક્વલ્સ ટુ 0 નો, 3 ઇક્વલ્સ ટુ 0 નો, 4 ઇક્વલ્સ ટુ 0 નો, તો ફ્લેગની વેલ્યુ શું રહેશે? 0 ની 0. તો ફ્લેગ જો 0 નો 0 રહ્યો તો આપણે શું કીધું? છેલ્લે સુધી ફ્લેગ 0 નો 0 રહ્યો તો આપણે શું કીધું? નંબર ઇઝ પ્રાઇમ. સિમ્પલ. ક્લિયર? Now next. So this is done. Continue. કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટ તમને ખ્યાલ છે બરાબર? કન્ટિન્યુ શું કરે છે? લૂપ કન્ટિન્યુ કરશે અને એના પછીના સ્ટેટમેન્ટને શું કરવાનું કામ કરશે? સ્કીપ કરશે. બ્રેક એ લૂપને બ્રેક કરીને બહાર આવે છે. વેરસ કન્ટિન્યુ શું કરે છે? એના પછીના સ્ટેટમેન્ટને સ્કીપ કરી અને લૂપને કન્ટિન્યુ કરવાનું કામ કરશે. એટલે અહીંયાથી તમારે કન્ટિન્યુ કરવા છે, એના પછીના સ્ટેટમેન્ટને સ્કીપ કરવા છે. Then you can use a continue. Okay? So look at here. અહીંયા આપણે લિમિટ આપી છે અને આ પ્રોગ્રામમાં આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ only even numbers. So suppose I have entered 10. બરાબર? તો જો પ્રોગ્રામ કેવી રીતે લખ્યો છે? If I modulus 2 is not equals to 0. એટલે રેન્જ આપણે આપેલી છે 1 થી લઈને 10 સુધીની. બરાબર? So સોરી 2 થી લીધેલું છે. અહીંયા I equals to 2 ઇનિશિયલાઇઝ કરેલું છે. So 2 is less than 10, yes. Then 2 modulus 2 is not equals to 0. So no, it is a 0. બરાબર? 2 modulus 2 is not equals to 0. No, it is a 0. તો એ ક્યાં જશે? else માં પ્રિન્ટ કરશે. I equals to I plus 1. એટલે I ની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ કરી. That will be 3. Okay. Now loop continue થશે. 3 less than 10. Yes. 3 modulus 2 is not equals to 0. 3 modulus 2 is not equals to 0. Yes. 3 modulus 2 0 નથી થતું. I ની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ કરી 4 કર્યું અને કન્ટિન્યુ કરી દીધું. એટલે એલ્સ શૂટમાં તો એનીવે ઇફમાં આવ્યું છે એટલે એલ્સમાં નહીં જાય. આ મને થોડુંક ઇલોજિકલ લાગે પણ કન્ટિન્યુ શું કરે છે? એના પછીના સ્ટેટમેન્ટ છે એને સ્કીપ કરવાનું કામ કરશે. એનીવે ઇફ એલ્સ છે એટલે કન્ટિન્યુ મિનિંગલેસ છે. પણ ઇફ એલ્સ સિવાય પણ તમે યુઝ કરી શકો છો કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટ. એક પ્રોગ્રામ એવો લખી શકાય કે જેમાં તમે લૂપ કન્ટિન્યુ શું કરે છે? લૂપ પાછું જશે, અહીંયાથી પાછું જાય છે અને સ્ટેટમેન્ટને સ્કીપ કરવાનું કામ કરે છે. આ કેસમાં બહુ મિનિંગફુલ નથી કારણ કે એલ્સ છે એટલે એનીવે ઇફમાં જશે તો એલ્સ સ્કીપ થવાનું છે. બટ યુ કેન રાઇટ સચ અ કોડ કે જ્યાં આગળ સ્ટેટમેન્ટ તમારા સ્કીપ થતા હોય. એમ જ રહેવા દો. એક પ્રોગ્રામ આપણે એવું લખી શકીએ કે જેમાં કન્ટિન્યુ મિનિંગફુલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, let me create new.
Let me write one program, enter number. કોઈ પણ નંબર એન્ટર કરીએ છીએ. I is less than limit, then will write that if I double equals to 3, then સિવાય પ્લસ તો કરવી જ પડશે ને. હા, એલ શૂટ સિવાય પાયથનમાં થશે જ નહીં યાર. એનીવે લખવું જ પડશે. કરવું મારે. એટલે 3 પ્રિન્ટ થઈ જાય. ઓકે, પર્ટિક્યુલર નંબર સપોઝ આપણે અહીંયા સ્કીપ કરવો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોગ્રામ ઇલોજિકલ છે થોડુંક. આઈ મીન કોઈ એમ સાથેનો નથી, પણ કન્ટિન્યુનો ડેમો માટેનો મેં પ્રોગ્રામ થોડો કર્યો છે કે સપોઝ 4 વેલ્યુ આવે એટલે આપણે એને સ્કીપ કરી દેવું છે. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ 4 પ્રિન્ટ નથી કરવું. લેટ મી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ 1. કોઈ પણ નંબર આપણે આપીએ, એ નંબરથી શરૂ કરશે અને વચ્ચે 4 વેલ્યુ છે એ સ્કીપ થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આપીએ 10. સો 0 આપવું હજી થોડુંક વધારે સારું લાગે. મારે 1 to 10 પ્રિન્ટ કરવા છે, પણ 4 નંબર સ્કીપ કરવો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સો ધીસ ઇઝ અર પ્રોગ્રામ જે આપણે પ્રિન્ટ કર્યું 1 2 3 4 સ્કીપ થયું, 5 6 7 8 9 10 આવો પ્રોગ્રામ લખ્યો છે કન્ટિન્યુથી. તો આની વેલ્યુ 0 આપ્યું, લિમિટ આપી છે જે પણ અહીંયા 10 આપી છે તો 10 સુધી જશે. 4 આની વે પ્રિન્ટ નહીં થાય. તો અહીંયા શું થશે? આઈ લેસ ધેન 10, યસ. ઇફ આઈ ડબલ ઇક્વલ્સ ટુ 3. હવે આઈની વેલ્યુ પહેલા તો 0 છે, બરાબર, એટલે લેસ ડબલ ઇક્વલ્સ ટુ 3 થવાની નથી. સો અહીંયા ઇફમાં જશે જ નહીં,
અને I equals to I plus 1 થશે, એટલે 0 માં 1 એડ થશે, that will be 1 and print I એટલે 1 પ્રિન્ટ થયું. સેમ વે હવે I ની વેલ્યુ 1 પ્રિન્ટ થઈ છે અને નેક્સ્ટ 1 is less than 10, yes. 1 double equals to 3, no. Then next I equals to I plus 1, that will be 2, 2 print થશે. Next 2 less than 10, yes. Then 2 double equals to 3, no. Then next 2 equals to 2 plus 1, that is 3. Print થશે 3 and then loop will continue. 3 less than 10, yes. Then the condition will be evaluated. 3 double equals to 3, yes. તો એની વેલ્યુ કરી 4 અને કન્ટિન્યુ કર્યું. સમજણ પડી? એટલે 4 કરીને કન્ટિન્યુ કર્યું. હવે I equals to I plus 1 અહીંયા લખવું પડે, અધરવાઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ થઈ જશે. એટલે આપણે I equals to I plus 1 એટલે 4 કરી નાખ્યું પણ કન્ટિન્યુ કર્યું. એટલે 4 છે એ આ પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં જતું જ નથી. સમજણ પડી? સો કન્ટિન્યુનો મતલબ શું થાય છે? ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સ્કીપ સર્ટેન સ્ટેટમેન્ટ ફ્રોમ યોર લૂપ, યુ કેન યુઝ અ કન્ટિન્યુ. કન્ટિન્યુ એના માટે યુઝ કરી શકાય. ડન? એલ્સ શૂટ હોય તો આપણને થોડું કન્ફ્યુઝન થાય કે એલ્સ તો એનીવે એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય, બટ વી હેવ અવોઇડેડ એલ્સ એન્ડ વી હેવ રિટન વિથ ઇફ ઓનલી એન્ડ કન્ટિન્યુ. આ ઇફ અને કન્ટિન્યુ થી પણ તમે લૂપ એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકો. બરાબર? with use of if and continue also you can execute the loop. ચલો નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ ઇવેલ જોઈ લઈએ. આ આપણે પહેલા પણ જોઈ ગયા છે ને ઇવેલ લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે તમારે કોઈ એક્સપ્રેશન ઇવેલ્યુએટ કરવું હોય then you can use eval function. Okay, so evaluate an expression, whatever you have entered from the keyboard you can use eval function. For example અહીંયા આપણે આપેલું છે a and b ની વેલ્યુ 5 and 10. હવે eval ફંક્શનમાં તમે આવું લખ્યું a plus b minus 3, then it will be evaluated 5 plus 10 minus 3. Okay, and then it will print the answer. So it will evaluate an expression. Eval function is also used with the input function. અને અહીંયા તમારે એન્ટર લિસ્ટ આ મેં કરાવ્યું છે. લિસ્ટ પણ એન્ટર કરી શકો છો અને ટપલ પણ એન્ટર કરી શકો છો. ઓકે, so 5 plus 10 minus 2 3 only eval function, then this has been evaluated. 10 minus 3, that will be 7. 7 plus 5, 12. એટલે eval function expression evaluate કર્યું and we have got the answer called 10. Combination of eval and input function. So eval input, so enter an expression enter કરવાનું છે પણ મારે એને આવી રીતે કરવું પડશે. ઓકે, આ ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોટમાં એટલા માટે આપવું પડે છે આપણે કારણ કે આ ઓલ્ડર વર્ઝન છે. તમારા ન્યુઅર વર્ઝનમાં તમારે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોટ નહીં આપવું પડે, પણ તમે એક્સપ્રેશન ઇવેલ્યુએટ એન્ટર કર્યું અને એ એક્સપ્રેશનને ઇવેલ્યુએટ કરશે. ઇવેલ ફંક્શન શું કરશે? એક્સપ્રેશનને ઇવેલ્યુએટ કરશે. એટલે આપણે 10 minus 2, અચ્છા 10 minus 2 આપ્યું તો આપણને આઉટપુટ શું મળ્યું? રિઝલ્ટ ઇઝ 8. ઓકે, ક્લિયર? નેક્સ્ટ ઇવેલ ફંક્શનમાં તમે લિસ્ટ પણ એન્ટર કરાવી શકો છો. This here we have entered list also. Same way ટપલ પણ એન્ટર કરાવી શકો. અહીંયા હું ફરીથી રિપીટ કરું કે આ ઓલ્ડર વર્ઝન છે ને એટલે મારે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોટમાં આપવું પડે છે. તમારું ન્યૂ વર્ઝન હશે ને એમાં ઇવેલ ફંક્શન ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોટ સિવાય પણ લેશે. ઓકે, સો 1 2 3 આપણે ટપલ એન્ટર કર્યું તો ટપલ લેશે. So eval function
read an expression from the keyboard, it will identify the square bracket also, and it will find that okay, square bracket, then that is a list. If it is a round bracket, then that is a tuple. So eval function implicitly decide કરી દેશે કે આ tuple છે કે આ list છે, and so on. એક્સપ્રેશનની વાત કરું છું, એ મેં તમને કીધું ને 10-2 મારે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોડમાં આપવું પડે છે. એનું રીઝન એવું છે કે આ ઓલ્ડર વર્ઝન છે. તમે જો ન્યુઅર વર્ઝન યુઝ કરતા હશો ને તો એમાં પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. હા, તો સીધે સીધું 10-2 લખી શકો છો. તો સીધે સીધું ચાલશે. Clear? So this is all about eval function. થોડુંક સ્પીડ કરો. our meeting can be end any time. બેટરીનો ઇશ્યુ છે. ચાર્જર બગડી ગયું છે યાર. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. asset. Okay, so asset તમારે કોઈ કન્ડિશન ઇવેલ્યુએટ કરવું હોય ને, if ની જેમ કોઈ કન્ડિશન ઇવેલ્યુએટ કરવી હોય, then you can use asset. બરાબર, if ની જેમ તમારે કોઈ કન્ડિશન ઇવેલ્યુએટ કરવું હોય તો તમે asset યુઝ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, we have entered any number, enter number between 1 to 3. 1 થી 3 ની વચ્ચે કોઈ નંબર તમારે એન્ટર કરવાનું છે. અહીંયા asset ની સાથે તમે કન્ડિશન લખ્યું છે કે 0 લેસ ધેન નંબર ઇઝ લેસ ધેન 4. નંબર શુડ બી બિટવીન 0 and 4, એટલે 1 to 3 ની વચ્ચેનો નંબર હોવો જોઈએ. બરાબર, અને એના પછી આપણે આપ્યું છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ મેસેજ. એન્ટર નંબર બિટવીન 1 to 3, 1 to 3 વચ્ચેનો તમે કોઈ મેસેજ એન્ટર કરો, ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી નથી. એટલે ઇફ સાથે જે તમે એક્સપ્રેશન લખો છો એ જ એક્સપ્રેશન તમે એસેટ સાથે આપી શકો છો. બરાબર, હું પ્રોગ્રામ તમને રન કરીને બતાવું. So enter number between 1 to 3. So suppose I have entered 2, then it will print 2. બરાબર, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ સપોઝ હું આને ફરી રન કરું છું. ઇફ આઈ હેવન્ટ એન્ટર બિટવીન 1 to 3, આપણે કીધેલું છે નંબર 1 to 3 વચ્ચે એન્ટર કરો, બટ ઇફ આઈ હેવ એન્ટર્ડ 4, then there will be error message, that is called assertion error. બરાબર, એટલે કોઈ એક્સપ્રેશનને ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે આપણે એસેટ સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરી શકીએ છીએ. એની સાથે કન્ડિશન આવશે અને તમારે જે મેસેજ આપવો છે એ આવશે. જો એ કન્ડિશન ફોલ્સ થશે તો it will generate an assertion error. To handle it, assertion error જે આવે છે એને હેન્ડલ કરવા માટે આપણે યુઝ કરીશું try and accept block. It is as good as try catch block. જાવામાં તમે try catch block શીખ્યા છો. બરાબર, એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ મિકેનિઝમ મેં તમને કરાવેલું છે. સો સેમ થિંગ એ વસ્તુ અહીંયા આવશે કે તમારું જે એસર્શન લખો છો, જો એસેટ રોંગ થશે તો એ એસર્શન એરર જનરેટ કરે છે. ટુ ઓવરકમ ધેટ પ્રોબ્લેમ યુ હેવ ટુ રાઇટ ધીસ કોડ ઇન અ ટ્રાય એન્ડ યુ હેવ ટુ યુઝ એક્સેપ્ટ. આ તમારા સિલેબસમાં છે ટ્રાય એક્સેપ્ટ, એટલે આપણે જોઈશું. બરાબર, સો એક્સેપ્ટ અને એરર કઈ આવે છે, અહીંયા આપણો મેસેજ છે જ ઓલરેડી, that is assertion error. Okay, so that is as good as our exception. Barabar, so we have to handle an exception. So same way we have written accept assertion error and number not between 1 to 3. Now let me run this code. So suppose we have entered 2, it will be fine, it will print 2 obviously, but if the number is not between 1 to 3, for example, if it is 4, then we have written accept. So number is not between 1 to 3, so it will handle it. બરાબર, આગળ શું હતું, એસર્શન એરર આવતી હતી, તમે આવી રીતે એક્સેપ્ટ લખીને હેન્ડલ કરી શકો છો. જો એસર્શન તમે યુઝ કરો છો, એસેટ યુઝ કરો છો, તો એસેટને તમે ટ્રાય બ્લોકમાં લખો અને જે એરર આવે છે એને તમે એક્સેપ્ટ સાથે લખી શકો. આ ડેપ્થમાં છે, એસર્શન નથી પણ ટ્રાય એક્સેપ્ટ તમારા સિલેબસમાં છે.
that we'll discuss. છે જ ને, મને એકવાર જોઈ લેવા દો, વેરીફાઈ કરી લઉં. Exception handling mechanism. No, it is not there. Fine. ઓકે, એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ મિકેનિઝમ અલગથી નથી આપણે. સો અહીંયા જ શીખવાનું છે. ઓકે, એસેટ લખો છો, એસેટ સાથે જે એક્સેપ્શન આવશે એને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે. ટ્રાય કોલન અને એક્સેપ્શન માટે એક્સેપ્ટ જે એરર આવે છે then colon and whatever you want to provide the message. બરાબર? આ નથી સિલેબસમાં ફરીથી ડેપ્થમાં, એટલે તમારે અત્યારે ખ્યાલ રાખવાનો છે આનો. એસેટ શેના માટે લખીશું આપણે? કોઈ પણ કન્ડિશન માટે. અને લાસ્ટ છે રિટર્ન, એટલે આપણું યુનિટ 1 પૂરું થઈ જાય. બરાબર? તો રિટર્ન તમને ખ્યાલ છે, ફંક્શનમાંથી કોઈ વેલ્યુ રિટર્ન કરવી હોય તો તમે શેનો યુઝ કરશો? રિટર્નનો. ફંક્શન આપણે ઘણા બધા યુઝ કરવાના છે. પાયથનમાં બે વસ્તુ છે, ફંક્શન એઝ વેલ એઝ મેથડ. બરાબર? ફંક્શન અને મેથડ વચ્ચે આટલો જ ફરક છે. જો તમે ફંક્શનને ક્લાસની અંદર લખો ને then it is called method, અને ordinary function because it is supporting both OOP and POP. એટલે જો તમે ordinary function લખશો તો that is called a function. ક્લાસની અંદર લખશો તો that is called a method. બસ આટલો જ ફરક છે. ફંક્શન લખવા માટે અહીંયા આપણે લખીએ છીએ def, that is a keyword in a Python. બરાબર? So def, that is a define, ફંક્શનનું નામ, આર્ગ્યુમેન્ટ લિસ્ટ. ફંક્શન થ્રુ રિટર્ન કરવું છે તો તમારે સ્ટેટમેન્ટ કયું યુઝ કરવાનું? રિટર્ન. રિટર્ન ના કરવું હોય તો પ્રિન્ટ યુઝ કરો અથવા તો તમારા એક્સપ્રેશન. બાકી બધું ફંક્શન એઝ ઇટ ઇઝ જેવી રીતે આપણે યુઝ કરતા તેવું છે. ફંક્શનને કોલ કરવું કમ્પલસરી છે. બરાબર? એટલે આપણે અહીંયા ફંક્શનને કોલ કર્યું. RES, that is stands for result, sum 5,6. એટલે આ ફંક્શનને કોલ કરશે, a અને b માં કોપી થશે, રિટર્ન a plus b, 5 plus 6, that will be 11. Clear? So this is output. So return statement તમારા સિલેબસમાં છે. How can you write a return statement? It is very simple. ફંક્શનમાં જેમ આપણે વેલ્યુ રિટર્ન કરવા લખતા હતા એ જ રીતે છે, પણ ફંક્શન કેવી રીતે લખાય છે અહીંયા તો def કરીને લખાશે. હજી આપણે આગળ ઘણા બધા પ્રોગ્રામ જોઈશું ફંક્શન અને મેથડના, એટલે થોડું વધારે ક્લિયર થશે. That will be fine. Okay? So here our unit 1 is complete finally. યુનિટ 1 આપણો હવે પૂરો થાય છે. યુનિટ 1 ને 2 બહુ જ લાંબા લાંબા યુનિટ છે, વેરી લેન્થી યુનિટ્સ. ઓકે, 3-4 કમ્પેરેટિવલી શોર્ટ યુનિટ છે, પણ 1 ને 2 બહુ લાંબા છે. સો યુનિટ 1 ઇઝ ડન. નાઉ ઓનવર્ડ્સ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ યુનિટ 2. યુનિટ 2 ડિસ્કસ કરીશું, એ પણ બહુ જ લાંબો યુનિટ છે. ઓકે, સો લેટ મી એન્ડ આર મીટિંગ રાઇટ નાઉ. એની ડાઉટ્સ?